Morning Shloka children, English subject for 3rd class. Anna, previous class what we have seen Anna, that is 11th lesson, Rikki Tikki Tavi. Yes or no children, lesson we have already completed. Now we look into the bit part, that is page number 80, 81 and 82. You can bit part will see it in the textbook itself. Nana, now page number 80. Bit part Nana, A bit you see, tick the correct answer. Tick the correct answer. First one you see Nana, why was Rikki Tikki so restless? Why was Rikki Tikki was so restless Nana? Due to noise, due to crowd, due to tiredness. ఎందుకు Rikki Tikki restless అయిపోయింది? Tiredness వలన, crowd వలన, noise వలన. Yes, due to noise కదా. So ticket for the noise. Okay. Second one. What did Rikki Tikki do around the house? What did Rikki Tikki do around the house? ఇంటి చుట్టూ ఏం చేసింది అది? Roamed around the house, ran all around, went to bed. ఏం చేసింది నాన్న? Yes, roamed around, ran all around the house. Yes, ran all around the house కదా. So ticket for the B1 nana. Now third one you see nana, how did Teddy feel when Rikki Tikki jumped onto his shoulders? Teddy, how the Teddy felt nana? How did Teddy feel the Rikki Tikki jumped on his shoulders? ఏమయ్యాడు? ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు చెప్పండి? ఫ్రైటెండా, యాంగ్రీయా, హ్యాపీయా? టెడ్డీ ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు రిక్కీ టిక్కీ తన మీద ఎగిరేసరికి, తన షోల్డర్స్ మీద ఎగిరేసరికి భయపడ్డాడు కదా ఒక నిమిషము. ఎస్, సో ఫ్రైటెండ్, టికెట్ ఫర్ ద ఫ్రైటెండ్. Now B bit, fill in the blanks with the correct words. Fill in the blanks with the correct words. Here he has given the sentence, some sentences nana, we have to fill it with the correct answer. When you can fill it with the correct answer nana, unless until you read the lesson you will not able to write the correct answer. So Shilam, please blindly don't write whatever answers I am writing here. Once you go through the lesson, read the lesson, understand the lesson, and then you to write down the answers here. Okay children, first one you see nana, Rikki Tikki was found in the middle of their, రిక్కీ టిక్కీ ఎక్కడ కనిపించింది నాన్న వాళ్ళకి, టెడ్డీకిను వాళ్ళ మదర్కి? ఎస్, రిక్కీ టిక్కీ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దేర్ గార్డెన్ కదా. రైట్ డౌన్, GARDEN, గార్డెన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చీరనా, ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ డాష్ హిస్ ఫర్ అండ్ డాష్ హిమ్సెల్ఫ్, రిక్కీ టిక్కీ జంప్ ఆన్ టెడ్డీస్ డాష్. ఏం చేసిందన్నా? ఏం చేసింది చెప్పండి? రిక్కీ టిక్కీ ఏం చేసింది? ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకుంది కదా, CLEANED, క్లీన్డ్. ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ క్లీన్డ్ హిస్ ఫర్ అండ్ స్క్రాచ్డ్, SCRATCHED, స్క్రాచ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్, తనను తాను తుడుచుకుంది బాడీ అంతా. నెక్స్ట్ రిక్కీ టిక్కీ జంప్ ఆన్ టెడ్డీస్, ఎక్కడికి ఎక్కింది? టెడ్డీకి షోల్డర్స్ ఎక్కింది కదా. జంప్ ఆన్ టెడ్డీ షోల్డర్స్, SHOULDERS, షోల్డర్స్. ఓకేనా. Next third one you see nana, at night he went into Teddy's room and saw how the kerosene lamps were dash and dash. Kerosene lamps were out, ఎలా ఫిల్ అయినాయో కిరోసిన్ దాంట్లో ఎలా లైటింగ్ అవుతున్నాయో చూసింది, అవునా కదా. At night he went into Teddy's room and saw how the kerosene lamps were filled and lightened, LIGHTED, lighted. Okay na. At night he went into Teddy's room and saw how the kerosene lamps were filled and lighted. Okay amma. Next fourth one you see nana, in the garden there were many dash and lots of dash. Garden lo emunnai nana? Yes, in the garden there are many trees and bushes, 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 and lots of grass kada. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో వన్స్ అగైన్ షల్ వి రీడ్ అవుట్ నానా. చూడండి మొత్తం నీట్గా చదివితే సేమ్ లెసన్లో సెంటెన్సెసే వచ్చేస్తాయి అమ్మా. సో వెన్ యూ కెన్ రైట్ ది సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్లీ నానా, వెన్ యూ రీడ్ ద లెసన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్స్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, blindly don't write whatever answers I have written here. You to go through the lesson and then write down the answers children. Okay amma. Shall we repeat once again nana? See, Rikki Tikki was found in the middle of their garden. After he has cleaned his fur and scratched himself, Rikki Tikki jumped onto Teddy's shoulders kada. At night he went into Teddy's room and saw how the kerosene lamps were filled and lighted kada. Next ఏమైందమ్మా? In the garden there are many trees, bushes and lots of grass. Like that you have to complete the
fill in the blanks with correct words, Nana. Okay? Nana, now page number 82. E bit chudandamma. Work in pairs. Look at this picture. One partner read out what is written and the other partner gives the suitable reply. What, Nana? What is asking, Nana? He is asking you to work in pairs. Pairs అంటే Nana, ఇద్దరు జంటగా ఉండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సంభాషణ అనేది మనని చేయమంటున్నాడు, చూడమంటున్నాడు. ఒక పార్ట్నర్ ఏం చేయాలి? వన్ పర్సన్ హ్యాస్ టు రీడ్ అవుట్ ద సెంటెన్స్. ఓకేనా? ద అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ టు గివ్ ద కరెక్ట్ రిప్లై. ఓకేనా? Yes, in the sentence what is there, Nana? Do not hurt the animals. Do not hurt the animals. Here one boy is telling that we should not hurt the animals అని చెప్తున్నాడు. But here what the boy is doing, Nana? Other boy, yes, he is hurting the animals. అవునా కదా? Yes, do not hurt the animals. Yes, we should not hurt the animals. But this boy is hurting the animals. Okay na? So what is the first boy is telling what? Don't hurt the animals. Okay na? Next scene, Nana. Do not cycle so fast. One boy is telling that do not cycle so fast. మనం సైకిల్ ఫాస్ట్గా తొక్కొద్దు అని చెప్తున్నాడు. Why he is telling? Because the boy is cycling here very fast. Yes or no, children? So what he had to tell? Yes, we should not cycle the very fast. Okay, Nana? See, Nana, here. Look at the apples. They are delicious. Should I buy them? What, Nana? One boy is telling. By seeing these apples are very delicious. So could I buy them? నేను కొనుక్కోనా అంటున్నాడు. Yes, of course we can buy or not, Nana. When we feel delicious apples, yes, we can buy the apples when the apples are delicious. Kada? Yes. Take an umbrella. It is going to rain. One boy is telling that take an umbrella. It's going to rain. Umbrella తీసుకెళ్ళి బయటికి అంటున్నారు. Yes, of course we have to take the umbrella and go out, no, Nana? Yes, okay, yes, I am taking an umbrella and going out. Thank you అని చెప్తున్నాడు అబ్బాయి. ఓకేనా? ఎస్, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద కమ్యూనికేషన్, నాన్న. ఒకళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు దానికి ఆన్సర్, రిపీటెడ్ ఆన్సర్ మనం ఇవ్వాలి. ఎస్ నో చిల్డ్రన్? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చనింగ్ ఫామ్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ఫామ్. యాక్చువల్లీ హియర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదు మనకి, కాకపోతే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఆపోజిట్లో మనం అదర్ పర్సన్కి ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వాలి. దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, నాన్న. ఓకే నానా? హియర్ అ బిట్ యు సీ, నానా. సపోజ్ యు ఆర్ రిక్కీ టిక్కీ టవి అంటే మీరు రిక్కీ టిక్కీ టవి అయి ఉండాలి. ఓకేనా? మనం రిక్కీ టిక్కీ టవిగా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్ ద ఈవెంట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్. ఓకేనా? సో మన ఓన్ వర్డ్లో మనం ఎలా ఫీల్ అయ్యామన్నది ఇక సెంటెన్సెస్లో మనము పెట్టాలి. ఓకేనా? సో నాన్న, వాట్ నాన్న? వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ హియర్ యాజ్ ఎ రిక్కీ టిక్కీ టవి. మీరు రిక్కీ టిక్కీగా టవిగా ఫీల్ అయ్యి ఇక్కడ సెంటెన్సెస్లో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారన్నది మనం రాయాలి, నాన్న. ఓకేనా నాన్న? ఎస్, ఐ వాజ్ వెరీ వెట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్. మీరెవరు? ఐ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? రిక్కీ టిక్కీ టవి. ఓకేనా? అంటే మాంగూస్ అని మనం ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఐ వాజ్ వెరీ వెట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్. వర్షం నుంచి చాలా తడిచిపోయాను. డాష్ టుక్ మీ హోమ్. హూ టుక్ మీ హోమ్, నాన్న? ఎవరు తీసుకెళ్లారు మన్ని? ఎస్, టెడ్డీ కదా. సో రైట్ ఆన్ టెడ్డీ హియర్. TEDDY, టెడ్డీ. టెడ్డీ టుక్ మీ హోమ్ అండ్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ. అవునా కదా నాన్న? ఐ వాజ్ వెరీ వెట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్. టెడ్డీ టుక్ మీ హోమ్ అండ్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ. తర్వాత ఏమైంది? హీ వ్రాప్డ్. తను అంటే మనంతా మనం తుడుచుకున్నామా? కాదు. హీ వ్రాప్డ్ ఇన్ కాటన్ ఊల్లో మనం శుభ్రంగా తుడిచేశాడు. అక్కడికి అయిపోయింది సెంటెన్సెస్. డాష్ ఐ వోక్ అప్ అంటే నేను ఎప్పుడైతే లేచాను అంటే వెన్ ఐ వోక్ అప్, WHEN, వెన్ ఐ వోక్ అప్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫ్రైటెండ్. నాకు అసలు భయం అవ్వలేదు. ఐ వాజ్ నాట్ ఫ్రైటెండ్. ఐ ర్యాన్ అరౌండ్ ద టేబుల్ అండ్ క్లీన్డ్ అండ్ స్ట్రాచ్డ్ అండ్ జంప్డ్ ఆన్ టెడ్డీ షోల్డర్స్. అవునా కాదా నాన్న? ఎస్ నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా సెంటెన్స్ కరెక్ట్ వస్తుందో లేదో చూడండి. ఐ వాజ్ వెరీ వెట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్. టెడ్డీ టుక్ మీ హోమ్ అండ్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ. హీ వ్రాప్డ్ ఇన్ కాటన్ ఊల్. వెన్ ఐ వోక్ అప్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫ్రైటెండ్. ఐ ర్యాన్ అరౌండ్ టేబుల్ అండ్ క్లీన్ అండ్ స్టాచ్డ్ అండ్ జంప్డ్ ఆన్ టెడ్డీ షోల్డర్స్. ఓకే నాన్న?
డాష్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఏం తిన్నాడమ్మా లాట్స్ ఆఫ్ బనానాస్ కదా. ఏం తిన్నాడు అక్కడ? బనానాస్ తిన్నాడు కదా. వాట్ నానా? జంప్డ్ ఆన్ టెడ్డీ షోల్డర్స్ అండ్ ఎయిట్ ఏం తిన్నారమ్మా? ఎస్ బనానాస్ కదా. అండ్ ఎయిట్ బనానా అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సీ. బనానా తిన్నాక ఇంకేమనుకున్నాను? లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సీ అండ్ ఐ హ్యాపీలీ రోమ్డ్ అరౌండ్ ద హౌస్. తర్వాత ఏం చేశాను? ఇల్లు మొత్తం కూడా హ్యాపీగా తిరిగేశాను కదా. అండ్ ఫెల్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? అండ్ ఫెల్ ఇంటూ ఎక్కడ పడ్డాను? అండ్ ఫెల్ ఇంటూ బాత్ టబ్ కదా. ఎక్కడ పడ్డాను? బాత్ టబ్. ఐ ఫెల్ ఇంటూ బాత్ టబ్. పుట్ మై నోస్ ఇంటూ ఏ దేంట్లో మూత పెట్టాను? మూత పెట్టాను, నోస్ పెట్టాను. ఎస్ బాటిల్ ఆఫ్ ఇంక్ కదా. అండ్ పుట్ మై నోస్ ఇంటూ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ ఇంక్. అండ్ పుట్ మై నోస్ ఇంటూ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ ఇంక్. నో క్లైంబ్డ్ ఇంటూ ఫాదర్స్ ల్యాప్. ఎందుకు క్లైంబ్ చేసిందన్నా? టు సీ వాట్ హీ వాజ్ రైటింగ్ కదా. ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారా అని చెప్పని చూడటానికి క్లైంబ్ చేసింది. వాట్ హీ వాజ్ రైటింగ్. నాన్న ప్లేస్ కొంచెమే ఇచ్చాడు, నేను పైన రాస్తున్నాను. సో యూ టు రైట్ డౌన్ కేర్ఫుల్లీ చిల్డ్రన్. ఓకేనా నాన్న? హిస్ ఫాదర్ ఇంటూ ఫాదర్ ల్యాప్. తర్వాత ఏంటి ఆమె ఏం చేసిందమ్మా? ల్యాప్ టు సీ వాట్ హీ వాజ్ రైటింగ్ కదా. ఏం చేసింది? ఫాదర్ ల్యాప్ మీద కూర్చొని ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారా అని చెప్పని అబ్జర్వ్ చేసింది కదా. ఎస్ నెక్స్ట్ ఎట్ నైట్ హీ వెంట్ ఇన్ టు హూస్ రూమ్ నానా? ఎస్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద టెడ్డీస్ రూమ్ కదా. వెంట్ ఇన్ టు టెడ్డీస్ రూమ్. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్ అన్న? ఎట్ నైట్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద టెడ్డీస్ రూమ్లో ఏం చేశాడు? ఎస్ హీ అబ్జర్వ్డ్ ద కిరోసిన్ ల్యాంప్స్ అండ్ లైట్స్. అవునా కదా. కిరోసిన్ ల్యాంప్ ఎలా వెలుగుతుంది, లైట్ ఎలా వస్తుందని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ అన్న? ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ అండ్ సా ద ట్రీస్. అండ్ ర్యాన్ త్రూ గ్రాస్. అవునా కదా. ఏమైందన్నా? ఇన్ ద మార్నింగ్ I went into the garden and saw trees and ran through the grass. Okay na, like that you have to complete off your sentences nana. Okay na nana. Bit part up to page number 82 bit part we have completed children. Remaining bit part we will see it in the next class. Okay amma.